Namaste. Before anything, I want 2 volunteers, preferably ladies. Fast, time is very limited. Chitto, 2 jana volunteer chahiyo. Boys or girls, doesn't matter. Hi? Chitto. Wonderful. Those who didn't come, they will regret. Herdai janus na. Okay, once again, तपाईहरु यहाँ बस्नुस्, एकजना यहाँ बस्नुस्, एकजना यहाँ बस्नुस्। मैले बोलेको राम्रो भएन भनेर गोलबेडाहरु फ्याक्यो भने तपाईहरुको जिम्मा है, बडीगार्डहरु। Anyway, thank you very much. I hope all of you are enjoying. I would very much appreciate if all of you can relax, enjoy. I have a few small stories to tell, share. We had 2 wonderful pioneers, and we shared the stories. It's amazing. Again, my stories, I have got short stories, a couple of them, in fact. To start with, 1987, landed directly from New York with a very, very powerful, so-called powerful degree, Master of Science in Environmental Engineering. A lot of dreams, hopes, whatnot. Well, came here, decided to come back, stayed in the United States for almost 7 years. The green card came and my lawyer called, Shakya, $1,500 and your green card is here. What do you want? You want to stay or you want to go back? And my wife is here. I said to my wife, let's think about it. Changing a nation, changing a nationality is a big decision. We took a vacation, 7 days, and decided to go back to where I belong. So, came back with a lot of dreams, hopes, whatnot, and a week later started hunting for a job, but then realized that nobody wants an environmental engineer in this country anymore. They don't know what the hell is this degree at all. They all know civil, mechanical, and electrical. Okay, and there was no colleges to teach the way we have today. Kehi pani chaina, haina? Anyway, ekdamai dukha lagyo. But I had some civil engineering degree and background, so if not anything, that civil engineering is always there. Something to land upon. Ekdam virakta bhara, ekdam nirash bhara, a sort of frustration, right? Basirako bela, I went to my small room and then I found that I had few books under my collection, and I happened to land up this dictionary my uncle gave me. And I thought, let's see what they have to say about environment in this dictionary, okay? You hold this dictionary. Light ma bosnus, eh? All right. Environment ko mane ke rahecha hernus ta. Give me the mic. Dictionary hernu aउँछ है? Please. Your dictionary is owned by my younger brother. He's here too, Suryaman Shakya. है? तपाईं यो होल्ड गर्नुस्. तपाईं पनि environment को माने खोज्नुस्, अहिले नभन्नुस् है. Just look for it. Okay, and I started pondering. I got this dictionary, started looking about environment, and anyways, and he will tell what is the meaning of environment. So यस्तै भयो, started a month, or 2, 3, no job. Everything was blank, finished. So many years in vain. So much money spent, nothing. It's all complete waste. Null and void, as they call it. So 10 years of my life wasted for nothing. For nothing. Mr. Shakya, you have to go back. तेरो साथीहरु 10 वर्ष सिनियर भइसक्यो, जुनियर इन्जिनियरबाट सुरु भएकोहरु डी भइसक्यो. You will start as an assistant engineer all over again. The way you started way back in 1978. I was an assistant engineer in local development department. So it is very frustrating. And when you see that your class friends are senior,
Your class friends are they are way up in the ladder, and you are just starting from zero again. That was quite frustrating. But then what else could you do? Going back to the United States, no way. All right? I'll stay here. Try to make whatever little I can here. So what is the meaning of environment, sir? You are too lousy, man. Chito. There is only word called environment. I'm talking about environment, not environ. Yeah. Yes, I know. This dictionary doesn't have environment. And here I was, Suryaman Shakya, with a master's in environmental engineering, holding a degree, no environment. No environment, okay? Can you imagine how frustrated I might have been that time? How frustrating the situation was? Okay, sir, what is the meaning of environment? Environment After a couple of years. means सेरोफेरो, जग्गा र परिस्थिति. Yes. Now I got another dictionary. Thank God. They have environment in my brother's dictionary. All right? They call it serofero. And the other word? सेरोफेरो, जग्गा, परिस्थिति. Paristiti, okay? So, I have to fight. I got a degree in serofero. I know. And I got a degree in paristiti. Right? Jaga. Not bad. Janus, enjoy. Not bad at all. So life started like that, all right? And now my story begins with this little prelude. What happened? All right, we talked about the dictionary, all right? Started, and it is true, environment is a very new subject, very challenging subject, all right? Like Biswas was talking, anything was very new, very challenging, a lot of risks involved with it. I know. If I had continued as a civil engineer, would have done a lot of things, would have been comfortable with my life, a very secure job. कहीं न कहीं गएर सचिव हुनै पर्छ. हुँदिन भने पनि बनाउँछ, ठेलेर बनाउँछ. हैन तपाईलाई ट्यालेन्ट पनि चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन. उमेरले बढ्दै गयो, जागिर खाँदै गयो, सचिव भयो, रिटायर भयो. Such a lucrative job छोडेर, हैन? Anyways. So my story is, first story, this is the greatest country in the world to cross bridges, by the way. Right? So when I was not getting a job in the environment sector, STC requested me to head the program. I became a managing engineer. Sindhu Palcharko Dolkhama, we were to put up some projects, and we had to put up some bridges, all right? And I said, okay, why not? So your bridge, why I have, out of 9 bridges we constructed that time, I have this bridge, it's very significant. I share this story with many students. I have some friends from Kathmandu University here. एउटा गीत छ, तपाईलाई थाहा छ कि छैन? 12 बिसे बजारेमा कुनी के माया त लाउने मन थियो, सुनकोसीले छेक्दियो, टाढैबाट नमस्कार नक्कली कान्छीलाई के. So यो पारी चाहिँ 12 बिसे बजार हो, वारी चाहिँ सुनकोसी बजार हो. पारीपट्टि सुनकोसी बजारको छिटीहरू लहै गरेर खत 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 हाँस्या छ, वारी केटाहरू खत 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 हाँस्या छ, तर वारी पारी गर्न 4 घण्टा लाग्छ. त मैले भने यिनीहरूको कल्याण गर्ने जिम्मेवारी आयो. म गर्छु यिनीहरूको कल्याण, हैन? So we decided, we talked with the managing director of STC, I want to put up a bridge there. And he said, it's no more remote. त्यहाँ त गाडी जान्छ के छ? No. That's very important bridge. हैन? बहुत उहाँलाई बियर सियर खुवाएर पोट्याटो खुवाएर स्विसहरू पोट्याटो खान्छ क्या, पोट्याटो चिज खुवाएर मनाएर यो ब्रिज स्याङ्सन भयो. 107 मिटर. तपाईले कसैले क्रस पनि गरेको हुनुपर्छ यो, हैन? 12 बिसेर सुनकोसी वारीपारी क्रस गर्नुभयो भने यतापट्टि वारीपट्टि म्यानेजिङ इन्जिनियर सूर्यमान शाक्य भनेर ढुङ्गाले लेखेको छ. I feel very proud. So यो ब्रिज भइसकेपछि 9वटा ब्रिज बनाइसकेपछि I realized this is one of the greatest country in the world to cross bridges. हैन? तपाईको वारीपारी गर्न 2 मिनेटले पुग्छ भने if there is not a bridge, it takes hours and hours and hours, and many times people die. But this is a बर्खाको टाइम, हैन? त भनेपछि okay, a mission, another mission.
Let's start putting bridges in this country. But BBLL भन्ने project सुरु भयो. I became the manager. त्यही टिमलाई राख्यौँ र पुल बनाउन सुरु भयो. अनि just a year back, हामीले 5,000th bridge complete गर्यौँ. And I was there. I was invited. We enjoyed a good time. The program is going still very strong. And someday, हैन हाम्रो सबै डाँडा काँडा यो पुलले join गर्छ होला. अहिले 5,000 मात्रै पुग्यो. The program is going very strong. Something, I'm very proud of. Our teamwork was very, very useful. And I always enjoyed, crossing one of these bridges wherever I go. Okay, story number 1. Story number 2. Mainstreaming environment. Okay, now I'm little getting into environment because after this project, I was invited by UNICEF, Isimor, to do a small project that was purely environment-related thing. And I thought that now my days are coming, all right? Environment is being, recognized and people are talking about environment. It took me 3-4 years. So joined Isimor, and then we started talking about environmental issues. And the thing is that Nepal didn't have any environmental, nothing about environment. No government, no ministry, no requirements, no legislation, keep in China. So we thought that unless the sector is mainstreamed in the government, nothing will happen. So we started working on it, and then the democracy came. The first parliament elections were held. Girija Prasad Koirala led the government. We had a democratic government. We went and met the people there, parliamentarians, NEFES, Nepal Forum for Environment, journalists. They supported me. We supported each other. Ekdam dhakdhakaun thale, karanu thale, environment chahiyo, ekdam talk programs. IUCN supported. Finally, they decided that we have to have something on environment. So they first created Environment Protection Council, and I was in Isimor, then requested me to become the member secretary. I said, why not? Member secretary bhara gayo, Isimor ko jagir choyo. Fire and ice ko pizza छैन, है बियर पनि छैन, तलब त खतम, स्काइफल भन्छ नि. खैर anyways, टाइम प्लानिङ कमिसन बस्यो, 2-3 वर्ष काम गर्यो. लेजिस्लेसनको कुराहरु आयो, environmental legislation. So EPA, Environment Protection Act, Environment Protection Regulations हरु ड्राफ्ट भयो. हाम्रो सूर्यनाथ उपाध्यायजी, तपाईले नाम सुन्नुभएको छ, पहिला अख्तियारमा पनि हुनुहुन्थ्यो. He became the first secretary of the environment. सबै मिलेर we had EPA 1996 and EPR 1996. So that was more or less. Now we can be assured that environment is mainstreamed in the governance system of Nepal. Environment you cannot ignore. Not as matured a sector, education, forestry, just nabhai pani. Part of the environment is now in the government, and we can look forward with the government to work on the sector. That was a very, very big achievement for the country as such. Now, story number 3. Khoi thapadi bajena ni, kanun ayo. Right? We have a legislation now. Story number 3. We thought, while I was in the planning commission, the only reflection of a civilized society is clean water. It was such a horrible situation. You must have been there when there was no treatment plant. It's horrible, you cannot imagine. Whenever we had this Shivratri, we used to flush Bagmati, flush the water, detain Goryo, Mathi Sundari Jalma, Duitin Kosala Pani distribute Garena, Chordio. Ferry detain Goryo, Chordio. It doesn't work that way. It was very terrible. So we decided we have to do something. I requested, Gujeshwari, I let treatment. So, यो मान्छेको हेल्प तपाईहरु चिन्नुहुन्छ होला भैरव दाइसँग कुरा भयो उहाँ नेफेजमा हुनुहुन्थ्यो लेट्स डू समथिङ लेट्स ब्रिङ दिस पोलिटिशियन्स टु गुजेश्वरी एन्ड स्वयम्भू I'm पशुपतिनाथ and let them see it for themselves. So सबै क्याबिनेट रामचन्द्र पौडेल was स्थानीय विकास मन्त्रालय, शेरबहादुर was home minister, गिरिजा was prime minister and other members सबैलाई बोलाएर ल्याएर आर्य घाटमा ठ्याक्कै अगाडि राख्यो. त्यहाँ तपाईको पुरा बौद्धको मलमूत्र जम्मै त्यहाँबाट ठक्कै बगिरहेको थियो ठ्याक्कै. इफ यु हेभ नोटिस द्याट है बौद्धको जम्मै सिवरेज त्यहाँबाट आउँथ्यो. त्यही राख्यो उहाँ हाम्रो नेताजीहरूलाई. माधव नेपाल वाज अल्सो देयर बाइ द वे, हि वाज अपोजिसन लिडर है. सबैले राखेर कुराकानी भयो, हजुर यो बनाउनु पर्यो भने हाम्रो भैरव दाइले कुरा राख्नुभयो. म त त्यसले जागिरे हैन. एनिवेज कुरा राख्नुभयो, सबै ठिक हो एकदमै. उहाँले देख्यो, सक भयो. त्यसपछि आएर लन्च बक्स ल्याइयो.
हाम्रो रामचन्द्र पौडेलजीले सूर्यमानजी अलिक पर गएर खाउँ कि भाइ तपाईँ यहीँ बसेर खानुहोस् यहाँ अरूलाई चाहिँ यहाँ बसेर खुवाउने तपाईँ चाहिँ उता गएर खुवाउने होइन भइरहेको नो इफ यु डोन्ट वान्ट इट डोन्ट इट बट वी आर गोइङ टु इट इट हियर सारा संसारले यहाँ बसेर खाने तपाईँ चाहिँ उता गएर खाने मिल्दैन यो कुरो भनेर त्यहीँ बसेर खुवाएपछि एक प्रकारको जुन चाहिँ एउटा 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 यिनीहरू इन्फ्लुएन्स भयो अ विक आफ्टर वी आर ए मिटिङ ल यो प्रोजेक्ट सुरु गर्ने भयो वन्डरफुल होइन प्रोजेक्ट सुरु भयो मोबिलाइज भयो आवास मन्त्रालय मोबिलाइजदेखि भएदेखि लिएर सबै मोबिलाइज भयो नाउ वी हेभ दिस वान अफ द बेस्ट रनिङ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट इन साउथ एसिया है पशुपतिसँग राम्रो छ आज पनि बिहान मैले यो बागमतीको हाकिम साहबसँग कुरा गरेको थिएँ के छ यो चलिरहेछ भन्दाखेरि वन्डरफुल फर्स्ट क्लास चलिरहेछ नो प्रब्लम भन्यो अब यहाँ एउटा कथा भन्छु म यो टनेल ए सरी कहाँ गयो हो यो टनेलको कथा छ यो टनेल चाहिँ तपाईँको यहाँ लेखेको छ 572 मिटर गाह्रो भयो र आर्मीको एकजना हाम्रो दिपक गुरुङ भने पहिला प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो उहाँ आर्मीको इन्जिनियर हो उहाँ मेरो साथी भएकोले उहाँलाई फोन गरेँ ल टनल तँ खन्दे भने हुन्छ म गरिदिइहाल्छु भने ठेकाबाट टु कट द स्टोरी सर्ट 2 महिनामा सक्छु भनेको 4 महिनामा भइसक्यो सकेको छैन के भयो तिमीहरूको आर्मीको त राम्रो हुनुपर्ने हुँदैछ मेरो स्टाफ काम गरिरहेछ टनेल खन्दाखेरि यताबाट र एकबाट सँगै प्यारलले भित्र जान्छ बिचमा मिट हुन्छ हात मिलाउँछ र टनेल थ्रु भयो है उनीहरूको चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मलाई फोन गरे साक्य टनेल भयो तेरोको के भयो भने वारीको गएको पारी निस्क्यो पारीको वारी निस्क्यो बिचमा भेडै भएन भन्छ अब के गर्ने भनेको आजकल त्यही हो भाइ तँ भाग्यमानी रहेछ बाई 1 गेट 1 फ्री एउटा टनेलको बदले 2वटा खनेर छोड्दियो है एनिवेज त्यसरी भए पनि यो टनेल भयो हाम्रो राम्रो भयो अहिले ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राम्रो चलिरहेको छ नो आइएम जस्ट गेटिङ ए जोक एउटा हो सो यो पनि अपरेसनमा आयो अनि आजकल क्वाइट क्लिन हामी जान्छौँ तपाईँ जानुहुन्छ यो फुल स्केलमा चढ्ने हो भने एटलिस्ट पशुपतिसम्म चाहिँ वाटर क्यान बी भेरी क्लिन अहिले चाहिँ अलिकति बिजुलीको पैसाहरू तिर्नु नसकेकोले फुल 100% अपरेसनमा आएको छैन तर वी मस्ट से द्याट इट इज वान अफ द पायोनियरिङ वर्क इन ट्रिटिङ एम्बियन्ट वाटर अ लिटल कस्टली बट इट्स ओके राइट पशुपतिको छेउमा द कस्ट इज नथिङ ओके स्टोरी नम्बर 4 मेबी ओके आइदर क्लिनर भेहिकल अर नो भेहिकल त्यति बेला तपाईँहरू विक्रम टेम्पोको जेनेरेसनको धेरै साथीहरू छ यहाँ काठमाडौँ वाज सो ब्याडली पोल्युटेड यो विक्रम टेम्पो यो डिजल भेहिकल पुरानो भेहिकल्सहरूले सो वी ह्याड अ प्रोजेक्ट भेहिकल एमिसन कन्ट्रोल प्रोजेक्ट त्यो प्रोजेक्ट सुरु भयो र वी स्टार्टेड यो पहिला हाम्रो स्टिकर है ग्रिन स्टिकर यो पहिलो डिजाइन गरेको तपाईँलाई जस्ट फर हिस्टोरिक डकुमेन्ट स्टिकर हो यो डेभलप भयो हामीले विक्रम टेम्पोलाई रिप्लेस गरिदिउँ माइक्रो भ्यानहरू ल्यायौँ होइन भेरी इन्ट्रेस्टिङ तर एउटा सानो स्टोरी आई मस्ट टेल डाक्टर खतिवटा इज हियर उहाँले भन्नुभएको थियो यो स्टोरी तपाईँले भन्नै पर्छ भन्नुभएकोले हामी लिफ्टमा गिरिजाप्रसाद कोइराला म र उहाँको बडीगार्ड 3 जना मात्रै काउन्सिलको मिटिङको लागि उहाँलाई रिसिभ गरेर जाँदै थिएँ उहाँलाई समबडी इन्फ्लुएन्सिङ तपाईँ यो विक्रम टेम्पो चाहिँ राख्नु हुँदैन यो काठमाडौँमा यो न्युजविकमा आइसक्यो डर्टिएस्ट मोस्ट पोल्युटेड सिटी इन काठमाडौँ भनेर न्युजविकको न्युज जम्मै देखाएपछि चाहिँ हिज इन्फ्लुएन्स त मलाई ठ्याक्कै लिफ्टमा के भन्यो सूर्यमानजी आज मैले निर्णय लिएर आएँ यो विक्रम टेम्पो आजबाट सडकमा गुड्दैन फेरि हिज अ भेरी उहाँले भनेपछि भने सिद्धियो के अन्त मैले होमवर्क गरेको वी हेभन्ट डन द होमवर्क येट त्यसको लागि त म पनि लागिरहेको छु ही डिडन्ट नो अबाउट इट अब सिचुएसन सेभ गर्नु पऱ्यो मेरो टाइम छैन यो 2nd फ्लोर र 4th फ्लोर जाँदा यो सब कुरो भन्नुपर्छ उहाँ लिफ्टबाट निस्केपछि फेरि फटाफट हिँडेपछि सूर्यमान साक्य कहाँ छ थाहा छैन उहाँलाई है अब सिचुएसन भयो मैले भने है हजुर अध्यक्ष हि वाज द चेयरम्यान अफ द काउन्सिल अध्यक्ष यो भइसक्यो मैले इलेक्ट्रिक टेम्पोको हामीले बन्दोबस्त गरिसक्यो के हो त्यो होइन बिजुलीले चल्ने विक्रम टेम्पोलाई चाहिँ बिजुलीले चलाउने बनाइसक्यो यो युएस एरियाको प्रोजेक्ट हो यो तपाईँलाई म हजुरलाई म देखाइदिन्छु यो आज केही हामीले एनाउन्सै गर्नु पर्दैन यो त स्वतः डिस्प्लेस भइहाल्छ त्यसो हो भने म तपाईँले मलाई भोलि त्यो इलेक्ट्रिक टेम्पो ल्याउनु पऱ्यो हस् थाहा छैन छ कि चाहिँ देखाचला यो सिचुएसन त सेभ भयो होइन यो सिचुएसन त सेभ भयो चट्टो फोन गरेको इट विल बी भेरी भेरी डिफिकल्ट मिस्टर शाक्य भन्छ त्यो प्रोजेक्टको अमेरिकन थियो आई फरगट हिज नेम नो म्याटर वाट यु डु इट आई वान्ट द्याट भेहिकल रनिङ इनसाइड सिंहदरबार टुमोरो आई ट्राई रातभरि बसेर के गरेर त्यो भेहिकल ल्यायो बिहानै ल्यायो अनि आई एम भेरी ह्याप्पी टु से Suryaman Shakya and Girija were 2 first people to ride that electric vehicle.
तर घुम्यो. It was wonderful. No noise, no pollution, nothing. And he was very happy. I was very happy. So we replaced that Bikram tempo. होइन? अनि त्यसपछि आएर हामीले यो vehicle emission लगाएपछि सिंहदरबारको गेटमा the idea was that first the government show us that the vehicles could be pollution free. त्यसपछि हामी पब्लिकमा जाने भनेर सबभन्दा पहिला गभर्मेन्ट भेहिकलहरूको टेस्टिङ र सिंहदरबारको गेटमा तपाईँहरूले थाहा भयो होला सवारी साधन प्रदूषण नभएको गाडी छिर्न पाउँदैन भन्ने बोर्ड राखेको छ है थियो अहिले निकाल्यो है हाउ मेनी अफ यु रिमेम्बर द्याट मोस्ट अफ यु होइन त्यो साइनबोर्ड लगायो 5 जुन वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डेकै दिन त्यो लगाएको हो आई स्टिल रिमेम्बर 1993 त्यसपछि आएर हामी गेटमा बस्यौँ गृह मन्त्रालयको नोटिस हो त्यो अब त्यो तपाईँ सिंहदरबार छिर्नुहुन्छ भने यो स्टिकर चाहियो क्या यो स्टिकर चाहियो है गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हो बिहानै शेरबहादुरजी आउनुभयो स्टिकरै छैन गाडी रोक्यो उहाँको हल्दारले म त्यहीँ छु तपाईँको गाडी भित्र छिर्दैन के भयो मैले भित्र गएर अर्को गाडीमा लगेँ यस्तो भयङ्कर व्यापक प्रचार प्रसार भयो आफ्नै हौलदारले चाहिँ गृहमन्त्रीलाई चाहिँ सिंहदरबारमा रोक्यो यहाँ उहाँ होइन पत्रकार साथीहरूले मजाले लेख्यो त्यसपछि एउटा किसिमको मान्छेमा डर भयो यसरी भेहिकल एमिसनको प्रोजेक्ट सुरु भएको थियो वान अफ द फर्स्ट इन नेपाल हाम्रो फर्स्ट प्रोजेक्ट इन नेपाल त अहिले यही फोरमबाट आई वुड लाइक अल्सो लाइक टु से द्याट अस्ति मेरो गाडी म भेहिकल एमिसन कन्ट्रोल दिँदाखेरि सरले 500 रुपियाँ दिनुभयो भने गाडी लानु पर्दैन भन्ने खबर सुन्यो भेरी स्याड होइन यो चाहिँ राम्रो होइन यो विकृति धेरै आइरहेको छ आई विस यसलाई चाहिँ अलिक राम्रो तरिकाले यो सिस्टमलाई डेभलप गर्दै लागोस् यातायात व्यवस्था विभागलाई यहीँ फोरमबाट रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु म यो किसिमको विकृति नहोस् इट वाज अ भेरी वेल इन्टेन्डेड प्रोग्राम भन्नु खोजेको यो अलराइट स्टोरी नम्बर 5 अब सक्यो है शान्तिम दुईवटा स्टोरी छ नेपाल विल प्रोभाइड इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसन मेरो डिग्री रिकगनाइजै भएन तपाईँलाई थाहा छ कि छैन माई डिग्री वाज नट रिकगनाइज अनि डिग्री रिकगनाइज कसरी गर्ने भन्दाखेरि आई स्टिल रिमेम्बर तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट ग्या छोडिदिनुहोस् होइन यो तपाईँको यो ल्यान्डस्केप आर्किटेक्टमा तपाईँलाई हालिदिन्छु भन्छ म ल्यान्डस्केप आर्किटेक्ट होइन तपाईँ ल्यान्डस्केप इन्भाइरोमेन्ट त्यही त हो नि घाँस रोप्ने यताउता गर्ने होइन तपाईँ त्यसमा मिलिहाल्छ नि भन्छ होइन हामी कम अन माई डियर फ्रेन्ड मैले प्रोफेसरलाई देखेँ माई डिग्री इज नट रिकगनाइज इन नेपाल भनेको यस्तो गाली गरेर चिठी लेख्यो मलाई आलकाम म त्यहाँ आउँदैछु तेरो एजुकेसन मिनिस्टरलाई भेट्छु म कुल तपाईँ आउनु पर्दैन यो आई क्यान ह्यान्डल भनेर बहुत मुस्किलले तपाईँको कमिटी बनाएर अब किङ वीरेन्द्र वाज द चेयरम्यान अफ द्याट डिग्री रिकगनाइजिङ कमिटी 7 जनाको मेम्बर कहाँ छ डिग्री त नयाँ घरिघरि आउँदैन होइन र नयाँ डिग्री रिकगनाइज गर्नुलाई त कमिटी त हरेक 6 महिना त बस्दैन भनेपछि एनिवेज बहुत मुस्किलले मोबिलाइज गरेर के गरेर यो डिग्री रिकगनाइज गराइयो र आई एम द फर्स्ट रेजिस्टर्ड इन्जिनियर इन दिस कन्ट्री खुसी लाग्छ इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियर अब यसको इक छ मलाई मैले नेपालमा इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनमा केही त गर्नै पर्छ त्यसपछि हाम्रो डाक्टर रामबहादुर खड्का साथीले नाम सुन्नुभएको छ उहाँ आइयुसिएनमा हुनुहुन्थ्यो आइयुसिएन छोडेर अब हामी इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनमा लाग्ने भनेपछि हाम्रो डाक्टर खतिवडा हुनुहुन्छ उहाँले पनि 3-4 वर्ष काम गर्यो इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनमा स्कुल अफ इन्भाइरोमेन्टल म्यानेजमेन्ट भनेर फर्स्ट इन्भाइरोमेन्टको डिग्री दिने कलेज मेबी इन साउथ एसिया सुरु भयो नेपालबाट होइन वी वर्क टुगेदर आवर स्टुडेन्ट्स आर डुइङ वन्डरफुल दे आर अल ओभर द वर्ल्ड नाउ दे आर अल ओभर द वर्ल्ड दे आर डुइङ ग्रेट त्यति बेला चाल पायो श्रीलङ्काबाट 18 जना विद्यार्थी हाम्रो नेपालमा पढाउने भए के थियो भन्दाखेरि नेपालमा त्यति बेला स्टुडेन्ट भिसाको सिस्टमै छैन क्यान यु इमेजिन यस वी डिडन्ट ह्याभ स्टुडेन्ट भिसा त्यसपछि आएर म भनेको अब दिस इज नट राइट इट इज टु एक्सपेन्सिभ टुरिस्ट भिसामा बसेर 2-3 वर्ष पढ्नु भनेको गाह्रो हो आई होप हामीले कम्प्लेन पनि गऱ्यौँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा स्टुडेन्ट भिसाको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो अब नेपाल इज फार अहेड नाउ होइन अब वी क्यान टिच साउथ एसियन स्टुडेन्ट्स एटलिस्ट इफ नट वेस्टर्न भनेपछि के भयो होला आई डोन्ट नो स्टुडेन्ट भिसाको प्रोभिजन अहिले छ कि छैन आई डोन्ट नो तर मैले त्यति बेला स्टुडेन्ट भिसा थिएन र वी ह्याड टु अब त्यो अफरलाई हामीले रिजेक्ट गर्नु पऱ्यो एनिवेज अहिले पनि हामी वी आर गेटिङ स्टुडेन्ट्स काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा त इन्भाइरोमेन्टल पढ्न त अमेरिकाबाट पनि आइरहेको छ विद्यार्थीहरू होइन सो वी आर होस्टिङ काठमाडौँ युनिभर्सिटीदेखि पटना के भन्छ यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा एजुकेसनको राम्रो लिप छ
Our education is wholesome. Our students, wherever they have gone, they have done wonders. Right? So this is another story. Now, मलाई थप्पडी बजाएको I like it, hey. No problem, hey. I like it. See? Story number 6. This country will not be a dumping yard. 1990s में के थियो? This country was a dumping yard. Most of the vehicles, taxis were used cars from Japan or Singapore or Bangkok. Toyota Corolla, Toyota Corona, used car. तपाईँले याद छ होला. हैन हाम्रो युरोपबाट आउँथ्यो प्लास्टिकहरु, used plastic, used wood. Everything was being dumped here. We had plastic factories. They didn't have to buy any, raw materials. So that thing I had in my mind all the time, how to stop this. How to stop this country from becoming a dumping yard. Singapore is rich. Japan is rich. India is getting rich perhaps. They'll start dumping all the used stuff in this country. So you एकदमै secret गोप्य meeting भयो. I still remember Dr. Ramsaran Mahto, योजनाको उपाध्यक्षजी हुनुहुन्थ्यो. So यो भित्र गोप्य तरिकाले भएर एउटा माने क्याबिनेटको डिसिजनले हामीले नो ग्रीन वेस्ट, सोलिड वेस्ट 3 किसिमको हुन्छ. वेस्ट ग्रीन, एम्बर र रेड वेस्ट भनेको न्युक्लियर वेस्ट हो अथवा very very toxic. You can host them. They pay you a lot of money provided you have technology. China hosts a lot of red waste. उसले लिन्छ के न्युक्लियर वेस्टहरु, and in return they get a lot of money. तर हाम्रोमा त्यो किसिमको टेक्नोलोजी छैन, very risky. Amber waste अलिकति कम, green waste non toxic, but then a waste is a waste is a waste, हैन? So we decided no, Nepal will not accept any waste whatsoever, be it used computers, be it used laptop, be it used cars from Japan. One decision by the cabinet and this country is saved from becoming a dumping yard. All right? So, my dear friends, if you want to send 10 laptops from Tokyo to a poor school in Nepal, in some village, you cannot do that. We don't accept that. Right? So this is a good decision. There are some, trade-offs. अलिअलि नोक्सान भयो कुनै सेक्टरमा, तर overall we are the winner. Okay, your decision. We are the winner. All right. Now my last story. Story number 7. I believe solid waste management is environment management. हाम्रो जस्तो कन्टेक्स्टमा most of the cities solid waste management राम्ररी कन्ट्रोल गर्ने हो भने environment is managed 60 to 70%. But we don't have that. It's very राम्रो छैन. I always tell the mayors, Mr. Mayor, how clean the city reflects how good you are as a mayor. हैन? यो मेयर त्यो नगरपालिकाको मेयर कस्तो छ भनेर तपाईले नगरपालिका जानु पर्दैन. You go around, see the city. If the city is clean, the mayor is a good mayor. If the city is dirty, the mayor maybe not. है? Maybe not. So भन्दाखेरि सलिड वेस्टमा लाग्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो. अनि हाम्रो पीएल सिंहजी हुनुहुन्थ्यो नगरपालिकाको नयाँ मेयर, नयाँ डेमोक्रेटिक गभर्नमेन्टको जोश. तर फर्मुला वाज अल बिङ डम्प्ड इन बागमती. है? मोस्ट अफ अस नो बागमती कोरिडोर पुरै एकदम तपाईको फर्मुलाको डम्पिङ यार्ड थियो. सो वी सेड नो, वी क्यानट गो अन लाइक दिस फर एभर. वी हेभ टु स्टप इट. सो भेरी इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी. 5 जुन 1995 आई साइन द एग्रिमेन्ट. ओखर पौवाको ल्यान्डफिल साइट चाहिँ सिलेक्सन भयो भनेर, हैन? इन प्रेजेन्स अफ अल द रुलिङ एन्ड अपोजिसन. एभ्रिथिङ वाज बिङ डन विथ द सपोर्ट फ्रम अपोजिसन पार्टी. युएमएल हाम्रो वाज अपोजिसन. तपाईको यो आई स्टिल रिमेम्बर माधव नेपाल एन्ड झलनाथ खनाल वुड अलवेज एटेन्ड यो फर्मुलाको मिटिङमा. सो वी डिसाइडेड 1995 मा चाहिँ डिसिसन भयो ओखर पौवा जाने. तर it took so much time. 95, 96, 97, 98 जाँदैन. ओखर पौवामा 6-7 करोड रुपैयाँ पठाइन्छ, खर्च भइरहेछ, जाँदैन, हुँदैन, के भयो. एन्ड द्याट वाज माई लास्ट हिच. त्यसपछि आएर चाहिँ एकपल्ट 2003 मा साकेजी तपाईँ अब फर्मुलाको जिएम भइदिनु पर्यो भन्छ. किनभने ओखर पौवा जानु सकेन, तपाईँ नै गर्नुहोस् भन्छ. खेमराज नेपालजी सचिवजी हुनुहुन्थ्यो. जानु पर्यो कि यहाँ पनि एकपल्ट हेरौँ न भने विचार गरेँ. जीएम को एग्रिमेन्ट सही गराए. मेरो बुवाले अब तँ साकेको छोरो हिरा मोती चलाउनु छोड अनि फर्मुला चला अब गरी खाइस् तैँले, हैन? मैले तँलाई त यस्तो अब होइन, हामी त जुलर्स हो नि, किन फर्मुला छाम्ने, हैन? खै नि भेस
My dad is here. He literally said that. अनि त्यसपछि आएर फोहोर मैलाको जियौँ भयो यस्तो खतरनाक काम लाइफमा कहिले पनि गरेको थिएन यो जस्तो खतरनाक काम I did my master's thesis in Lichit by the solid waste हो हैन देखेको तर यो नेपालमा जस्तो खतरनाक चाहिँ मैले देखेन म यसमा स्टोरी भन्छु आई गेट लिटल इमोसनल है ओखरपाको साथीहरू आयो बिहानदेखि बेलुकासम्म डेलिगेट आउने यहाँ गर्ने त्यहाँ गर्ने माई जब खालि झगडा गर्ने अनि एक दिन चुरोट खाएर बसिरहेको थिएँ साक्य सर कार्यालयमा बसेर चुरोट खानु हुँदैन भने तपाईँलाई थाहा छैन यो नयाँ कानुन आएको छ तपाईँ चुरोट खाएर बसिरहनु भएको छ न्यु खोज्ने सूर्य साक्यलाई जेमा पनि मैले पनि तँ जस्तो ओखर पाएको मान्छेसँग काम गर्नुपर्ने भोलिदेखि म क्वार्टर पनि खान थाल्छु तिमीलाई दुःख दिएर खाएको त हो नि यो भनेर भनेपछि एकदमै गाह्रो मन क्या 6 महिनासम्म आउनु दिएन के भयो के भएन त्यसको कथा आफै एउटा किताब आफै हिसाबमा छ यो के हो भाइ यो अलिक माइक चाहिँ गडबड भइरहेछ है सुनिँदैछ सुन्नुपर्छ है त्यसपछि आएर आयो धमाधम ल्यान्डफिल साइट बनाउँदैछु एकदम लागिरहेको छु किनभने आई ह्याड ओन्ली 2 years कन्ट्र्याक्ट 2 वर्षमा जानै पर्छ मैले होइन अनि मैले लाइफमा एउटा कुरो तपाईँहरूलाई भन्छु है घमण्ड गरे होइन कन्ट्र्याक्ट पिरियड भन्दा एक दिन पनि अगाडि बसेको छैन कन्ट्र्याक्टमा दिएको काम सकेको छु है होइन जत्तिकै लुक्रेटिभ जब होस् न 2 वर्षभित्रमा यो लानुपर्ने भयो सिद्धि अब एकदम टेन्सन छ वेट पनि 3-4 किलो लस भयो गाह्रो छ होइन अब सबै साथीले देखेकै हो फोहोर मैलाको टाइममा मेरो के थियो हालत त्यसपछि आएर केटाहरू त्यहाँ ओखरपाबाट आयो यो कमिटी आयो साक्य सर हाम्रो त्यहाँ त 2टा मसान घाट बनाइदिनु पर्यो तपाईँले हुन्छ के ठुलो कुरो भयो 2-3 लाख मसान घाट पनि तयार भयो फेरि झगडा भयो आयो एकपल्ट त साक्य सर मसान घाटको उद्घाटन गर्नु पर्यो भन्छ हुन्छ म तपाईँबाटै गर्ने भन्छ मैले गरिदिएँ कि मबाट गर्ने तपाईँबाट गर्ने भन्छ ए बाबा हो के गर्ने अब भन्नुहोस् त तिनीहरूले त्यहाँसम्म सोचिसकेको रहेछ क्या एनिवेज हामी अब सक्यौँ अनि आई लभ माई 5th जुन के म 5th जुनमा के न के गरिराखेको हुन्छु के यो फोहोर मैला पनि हामी 5th जुन वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे पारेर जाने सल्लाह भयो सबै मिल्यो अनि बाइ द वे 3 वर्ष अगाडिको 5th जुनमा मेरो केही पनि काम भएन तर एउटा काम भएको छ क्या के होला क्यान यु गेस मेरो नाति जन्मियो क्या 5th जुनमा माई नाति इज हियर उसले वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे छानेर जन्मियो क्या बाजेलाई खुसी पार्नुलाई सच नाइस थिङ है अनि भाइ यो फोहोर मैला पनि 5th जुनमा लाने निर्णय भयो त्यसपछि हामीले लग्यौँ इट वाज अ भेरी एउटा इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरको लाइफमा ल्यान्डफिल साइट तपाईँको कन्सेप्टदेखि एन्डसम्म भनेको रियरेस्ट अफ द रियर इभेन्ट हो आई क्यान च्यालेन्ज विश्वमै यो सौभाग्य धेरै कम इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरहरूलाई प्राप्त भएको हुन्छ कि होइन त भन्दाखेरि चाहिँ आई एम भेरी फर्चुनेट इन द्याट सेन्स दुःख त भयो गाह्रो पनि भयो होइन तर पनि यो भेरी रेयर ओकेजन वेन एभर आई गो आई गिभ अ लट अफ टक प्रोग्राम अल ओभर द वर्ल्ड बाई द वे होइन एन्ड आई टेल दिस स्टोरी एन्ड दे अल गेट ओ माई गड यु आर सच अ लकी पर्सन भन्छ कि हाम्रो सलिड वेस्टको आफ्नै संसार छ सलिड वेस्ट तपाईँको यो संसारभरिको सलिड वेस्टमा काम गर्ने मान्छेको एउटा सानो संसार छ वी टक अबाउट इट इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ एनिवेज आई वान्ट टु सेयर सम अफ द स्लाइड्स हेर्नुहोस् त कस्तो ह्यान्डसम थियो सूर्य साक्य फुर्ती थियो नि होइन थिएन यो ओखरपावामा गएको दिन होइन 5th जुनमा हामीहरू वी अल वेन्ट मन्त्रीज्यू आउनुहुन्छ भने तपाईँ नआउनुहोस् यु आर नट वेलकम देयर दिस इज नट अ पोलिटिकल प्रोजेक्ट के होइन यस्तो सेन्सिटिभ प्रोजेक्ट गर्न पोलिटिक्स ल्याउनु हुँदैन होइन तपाईँ आई हम्बली रिक्वेस्टेड आई विल म्यानेज तपाईँको त्यो दिन ओखरपावामा क्यान यु इमेजिन स्कुल्स वेयर क्लोज 18-20 वटा स्कुल जम्मै क्लोज सबै विद्यार्थीहरू लाइन लगाएर माथिसम्मै दे वर वेटिङ फर अस टु कम एन्ड वेलकम कहाँबाट मलाई चाहिँ मसान घाटमा उद्घाटनको लागि बोलाउनेहरू अहिले फुलको माला लिएर हेर्नुहोस् है हाम्रो अध्यक्ष राममणि ठुलो स्वागत ठुलो उत्साह 48 वटा ट्रक टेकोबाट हिँड्यो 48 वटा ट्रक 48 ट्रक्स अनि फर्स्ट डम्पिङ साइडमा डम्प भयो द्याट्स हाउ इट अल स्टार्टेड and I cried it was such a beautiful place it will not remain the same it will become a dumping site that's a very sad story in itself
But then you cannot be very emotional, all right? There are certain practicalities of it in your profession. Anyways, that's how we started Okarpoa. And now I have a small mission ahead. My time is off. I would like to share this small mission, and then Suryaman Shakya's original character. I was a very good guitarist. I used to love music, all right? And in my engineering time, I had a group. We call ourselves Skull. Khatarnak group थियो. Right? We make a little money also. आज यो अगाडि गीत गाएको भाइ बहिनीहरूको wonderful. It's such, Anyways, यो सेक्टरमा अलिकति कन्ट्रिब्युट गर्ने इच्छा छ. अब यो त खतरै भइहाल्यो होइन. आइसुले यो त भयङ्करै भइहाल्यो. यो फोटो देख्यो भने त आजकल त नेपाली फिल्ममा हिरो बन्ने हो कि भन्ने आउँछन् मान्छेहरू हैन. Those were the days. Just February last month, मेरो college day alumni invite गरेर I was honored. And I had a little briefly discussion with हाम्रो Chief Minister of Bihar. अनि उहाँ पनि हाम्रो senior student नै हो. So we were talking, and I really want my college in Patna to start environmental engineering. Okay? He was talking that civil engineering is very good. हाम्रो Bihar College of Engineering, Indiaको 4th engineering college हो. त्यस्तो powerful. All over India, 4th engineering college हो. So old, hey? And I was telling him that we have to start engineering, not only civil and all, environment also. उहाँले ठीक है साक्य भाई कभी हो गया तो हम लोग शुरू किया तो आपको भी बुलाएंगे भनेको छ. And I want to give all my experience, what does it take to come up with environmental engineering degree and all. So if my college, my alma mater, comes up with the new program of environmental engineering, I feel that I have done my job to respect my alma mater. I use मेरो mission छ. And I'm in touch. अब यो एउटा सानो सिडी पनि निकाल्ने इच्छा छ पुरानो हैन पछि निकाल्नुला. अहिले मेरो फेसबुकको प्रोफाइल पिक्चरै भइदियो. You can go over there. Right? And with this, Robert Frost, right? My favorite. The woods are lovely, dark and deep, but I have some promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go. Thank you very much. Wait. Have some patience. I nearly missed one thing. I need one volunteer. We started with dictionary. I want to end with dictionary. Right? अब यो दुईटा डिक्सनरीमा के आयो. Then as a director of NCS project in IUCN, my revenge, मैले environment को dictionary निकाल्छु भन्ने अठोट गरेँ. मेरो डिक्सनरीमा environment शब्द छैन भने म environment terms मा मात्रै dedicated dictionary निकाल्छु भनेर हामीले निकाल्यो है. So environment को मतलब के रहेछ हेर्नु त्यसमा. के रहेछ हेर्नु. यो स्लो छ क्या यो मान्छे. न्युयोर्कमा मलाई मगिङ भयो क्या. पैसा निकाल भन्छ पैसा खोज्दै यु आर स्लो भनेर छोडेर गयो. पैसा पनि छिटो निकालिदिनु पर्ने रहेछ क्या. यस प्लिज. हुन्छ. यस. I know the mic. Okay. हाम्रो वरिपरिका सम्पूर्ण प्राकृतिक तथा कृत्रिम वस्तुको अन्तर्क्रियाबाट सृजित परिवेश. Okay. Let me say it again. हाम्रो वरिपरिका सम्पूर्ण प्राकृतिक तथा कृत्रिम वस्तुको अन्तर्क्रियाबाट सृजित परिवेश जीवित वस्तु तथा यसलाई असर पार्ने सम्पूर्ण भौतिक वस्तुहरूको समष्टि रूप environment. वातावरण पर्यावरण. Thank you. Thank you very much. We'll see you again. Thank you.